सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। किसानां ते सरकार दी गलबात ते ब्रेक लग चुकी है। अज भी 6वें गेड़ की गलबात नहीं होएगी। सरकार दे प्रस्ताव तो दरअसल किसान जथेबंदियां नाखुश ने। प्रस्ताव खारिज कर आंदोलन तेज करने का ऐलान कल ही कर दिता गया। 12 दिसंबर को एक दिन लिए पूरा देश टोल फ्री करने का कल ऐलान कर दिता गया। 14 दिसंबर को देश भर प्रदर्शन किए जाएंगे। इस तो इलावा दिल्ली के रास्ते पूरी तरह जाम करने का अल्टीमेटम किसानों ने दिता है। दिल्ली किसानों के आंदोलन का अज 15वां दिन। इस विचाले कल भी दिन भर हलचल जारी रही। लिखती प्रस्ताव सरकार वालों भेजा गया सी। सौदा का प्रस्ताव सी, किसानों ने खारिज करता। साफ कह दिता कि सानू सौदा का प्रस्ताव नहीं, कानून रद्द करने का प्रस्ताव सरकार भेजे। आज जड़ी मीटिंग होनी सी 6वें गेड़ दी, वो भी किसानों ने साफ कहता कि असी मीटिंग सरकार नाल नहीं करांगे। सो कल दिन भर हलचल चली। जो लिखते प्रस्ताव खारिज किया किसानों ने, तो उस तो बाद दिल्ली विच भी हलचल तेज हो गई। सरकार ने किसानों को प्रपोजल भेजा था, किसानों ने उसनू रिजेक्ट कर दिता और कल किसान जड़े ने वो सरकार दे नाल मीटिंग नहीं करनगे। बलबीर सिंह राजेवाल ने, राजेवाल साहब क्यों प्रपोजल रिजेक्ट किया गया और क्यों सरकार दे नाल कल दी गलबात जिहड़ी वो तोड़ दी गई है? प्रपोजल विच है कुछ नहीं, सरकार उत्थे ही खड़ी है जिथों शुरू होया सी। तो इसका मतलब सरकार का मन है नहीं इस मसले का इस वेले हल करने का। इसलिए उन्होंने प्रपोजल रद्द करके कल की जी मीटिंग असी उन्होंने कह के आए सी भी प्रपोजल भेजो, उन्होंने असी स्टडी करांगे। जो उहदे कुछ होया तो मीटिंग चावांगे, अदरवाइज असी मीटिंग रद्द करांगे। मीटिंग रद्द करती उहदे है नहीं कुछ। की खामियां तुहानूं सरकार दे प्रपोजल च नज़र आईयां कि ये खामियां ने इस करके असी रिजेक्ट कर रहे हैं? अपने सारे कानूनों को जस्टिफाई करने या नोट दे विच होर कुछ नहीं है। तुसीं कह रहे हो कि तिन्ने कानून रद्द होण, सोध नूं असी राजी नहीं? ना ना बिल्कुल असी बिल्कुल सोध नहीं रद्द नहीं, राजी नहीं। असी रिपील करने मंगते। सरकार ने जिक्र किया कि MSP का भरोसा दे रहे। सरकार ने जिक्र किया प्रस्ताव के कि हुण SGM तक नहीं, कोर्ट तक असी पहुँच जिहड़े ने वो किसान कर सकणगे। ये सारा ड्रामा हैगा भी जिन्हों भरमा के रखो लोगों को, असी अमेंडमेंट्स करांगे। अदरवाइज ये साडी डिमांड नहीं सी, साडी डिमांड तो रिपील करन दी है। तो कल की मीटिंग रद्द कर दी गई, लेकिन अगे गलबात होएगी, अगे सरकार दे नाल कोई गलबात जिहड़ी वो कीती जाएगी? देखांगे समा उनते जो फिर कोई आएगा सत्ता की होंदा है। हाले फिलहाल ये बारे सरकार का रवैया किस तरीके का लग रहा है? सरकार लगातार कह रही कि जो खामियां से असी दूर करतियां। तुसी क्योंकि खुद 3 मैंबरी जी कमेटी होंदी उस दे विच तुसी हुंदे हो, तां तुसी सारियां गल्लां सरकार दे नाल करदे हो, कविता जी करते ने, तां की लग रहा सरकार का रवैया तुहानूं की नज़र आ रहा है? और कल अमित शाह नाल मीटिंग भी सी, उस उन्हां दी बॉडी लैंग्वेज की नज़र आ रही सी तुहानूं? सीधा सीधा ਇਹਦਾ मतलब यह है भी सरकार कॉरपोरेट्स के दबाव हेठ है। इस करके वो उन्होंने कॉरपोरेट्स पीछे नहीं हटने देंगे। अदरवाइज सारा देश खड़ा हो गया इस कानून रद्द करने वास्ते। तो लग रहा है कि इस तरीके आंदोलन होर बढ़ेगा तो सरकार कानून रद्द कर सकती है, या फिर सरकार का जो रवैया है उसनूं किवें देख रही है? सरकार नूं इहदी कीमत तारनी पेगी। किस तरीके नाल कीमत 2022 या किस वक्त दसूगा? 22 नहीं हुणे तारनी पेगी। किस तरीके नाल कीमत तुसीं कह रहे हो? मैं तुहानूं दस दिता, ये हुण कोई पता नहीं इत्थे की होना। बीजेपी के अंदर बगावत है बहुत वड्डी। बीजेपी सारी नहीं है कानूनों करती, बीजेपी के अंदर बहुत बगावत है पार्टी च। तुसीं देखोगे जे इस तरह रहा आने वाले दिनों में सरकार टुट सकती है। सरकार तुसीं कह रहे हो कि सेंटर की सरकार टुट सकती है इस कानूनों को लैके? जे उन्होंने किसानों की सुननी ही नहीं, अक्सर आना तो मुड़ के साढ़े कोल है ना। सारे जो पॉलीटिशियन उन्होंने बुखार चढ़िया पाया इस अंदोलन का। तो तुसीं एक कहा कि सरकार को कीमत चुकानी पेगी, किस तरीके की तुसीं कीमत कह रहे हो? नहीं मैं कमेंट करता हूँ सारी, जरूरी है भी मैं एक गल डिटेल्स दसा। बलबीर सिंह राजेवाल होरी कह रहे हैं कि सरकार को कीमत चुकानी होगी और ये कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर सरकार भी टुट सकती है। बीजेपी दे विच बगावत है, इस गल नूं लैके भी बलबीर सिंह राजेवाल कह रहे हैं और तीनों कानून रद्द नहीं होणगे तो असीं इस तरीके नाल संघर्ष करते रहांगे। बलबीर सिंह राजेवाल होरां ने कहा। कैमरामैन अजय दे नाल पंकज कपाई, न्यूज़ 18 दिल्ली। किसानों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी और अज किसान आंदोलन का दिल्ली की सरहदा ते जड़े डटे हुए ने किसानों के आंदोलन का अज 15वां दिन। रोहित बंसल टिकरी बॉर्डर तो इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, कल आंदोलन नूं होर तेज करन दा ऐलान करता गया है। सद्दा दिता जा रहा है दिल्ली चलो, यानी कि दिल्ली अते आले दुआले दे सूबिया दे लोग भी हुण पहुंचणगे मोर्चे विच।
जी बिल्कुल, जे मैं टिकरी बॉर्डर की गल करा तो टिकरी बॉर्डर तो होने तो कुछ दिन पहला असी लगातार न्यूज़ 18 की टीम पिछे तक दौरा करती रही है और इस वक्त भी असी बिल्कुल काफले के अखीर तक जाके आए हैं। तकरीबन ये 17 किलोमीटर तो ज़्यादा लंबा काफला और जे मैं काफले की गल करा तो काफले के तुसी पिछली साइड भी देख सकते हो कि किस तरह जी सेवा वो निरंतर जारी है। कुछ नौजवान ने जोड़े कोल्ड ड्रिंक और पानी की सेवा पिछे तक पहुँचा रहे हैं। जे मैं पूरे काफले की तुहानूं तफसील नाल गल करा तो करीब 17-18 किलोमीटर लंबा काफला और इस दे विच जिहड़ा 10 किलोमीटर का काफला है वो तकरीबन 4 तो 5 लेन 6 लेन तक का और उस तो पिछे 2 तो 3 लेन का काफला है और आस पास की जिन्नियां भी तुहानूं इत्थे फैक्ट्रियां नज़र आउणगे, जिन्ने खेत नज़र आउणगे, सड़क तो हट के मैं गल कर रहा जिन्ने तुहानूं ग्राउंड नज़र आ रहे, जिन्नियां तुहानूं दाणा मंडियां नज़र आ रही, सब जगह ते किसान भरे हुए ने, नौजवान पहुंचे ने। उन्हां नाल गल करांगे। बाई जी किहड़े पिंडां तो आए होंगे? साडा ब्लाक अहमदगढ़ किसान एकता उगराहां दे असीं ब्लाक अहमदगढ़ तो पिंड फौजेवाल तो ते मानकी तो पिंड फरवाली। बाई जी लंगर जिहड़ा तुसीं वरता रहे हो किहड़ा लंगर तुसीं वरता रहे हो अज? असीं जी 200 कंबल ते 500 पेटी पानी दी, 100 पेटी ठंडियां दी, रस बिस्कुट ते कोलगेट ते टूथ पेस्ट। सो जरूरत दी जिहड़ी चीज़ां जो रोज़मर्रा दी चीज़ां अगे मैं तुहानूं विजुअल दिखाउंदा रहांगा। तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ी ये गड्डी है, गड्डी किस तरह कोल्ड ड्रिंक और पानी दे नाले भर के लाया। कुछ बीबियां भी पहुंच गई ने। सत श्री अकाल माता जी, किहड़े पिंडां तो आए हो? धनौले तो आए होंगे। किन्ने दिन हो गए इत्थे आए नूं? सानू 16 दिन हो गए आए नूं। होर किन्ने दिनां तक इत्थे रहना है? ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਹ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦੇ ਵਾਪਸ ਦਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖੋਲੀ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਣ नहीं देनी। सो साफ तौर पर जमीन का रौला कहते जमीन नहीं जानते नहीं। और मैं तुम्हें पिछे दिखा देना कि किस तरह जोड़े नौजवान ने नौजवान मुंडिया वालों सवेर का खाना तैयार करना शुरू कर दिता गया। बाई जी किहड़े पिंडां तो आए हो? मलेरकोटले तो जी। मलेरकोटला संगरूर जिला। संगरूर। रोटियां बनाउणियां इत्थे सिक्खियां या घरे बनाउणी सी? ना जी इत्थे सिक्खियां ने। तो साफ तौर पर तवे नूं भी असीं देख सकते रोटियां थोड़ियां विंगियां जा रही हाले सीधियां नहीं जा रही। की कारण है? नौजवानों नाल गल करांगे। रोटी गोल आ रही है पूरी? देखो जी गोल बन रही है जी। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੋਲ ਆਉਂਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੋਟੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਫੜਾਤੀਆਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸੋਧ ਦਾ ਜੇ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਰੋਡ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਪੜਾਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇਜੇਪੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪਿੰਡ ਕਾਸਮਪੁਰ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੋਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਰਜਿੰਦਰ अपडेट दे दी है कि 2 ਵਜੇ किसान जथेबंदियां की मीटिंग होनी है ਸਿੰਘੂ बार्डर से। ਉਹੀ जगह जिथे कल मीटिंग हुई सी सेम ਉਹੀ जगह ਤੇ मीटिंग होनी है। जिस ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ खड़े हैं ये ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ है ये स्टेज के बिल्कुल नज़दीक है, यानी कि ਜਿਹੜੇ मेन स्टेज है। ये रस्ता देख रहे हो बिल्कुल सोनीपत तो दिल्ली का, यानी कि ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ रस्ता देख रहे हो ये सोनीपत तो आ रहा है। और ਤੁਸੀਂ हाल देखो कि रूटीन की ਜਿਹੜੀ आना जाना जथेबंदियां ਦੇ किसानां ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ लोग आ रहे हैं। लंगर भी साइड पर लाए हुए, गड्डियां लाई हुई हैं साइड पर। ये वो रस्ता है क्योंकि चलता रस्ता है।
ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਾਰਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਰੈਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ। ਤੇ 2 ਵਜੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਘੇਰਾ ਘਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਲੇ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ? ਉਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ। ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਬਲਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੌਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੰਥਨ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਫਿਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ट्वीट करके हरसिमरत बादल ने केंद्र सरकार ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, 6 ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, 15 ਰਾਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਥਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਥਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਗਾਇਆ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਸਨੀ ਦਿਓਲ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਵੀ ਵਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਕੰਗਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਾਊਥਪੀਸ। ਲੋਕ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਰਵਾਤੀ ਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੌਹਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹਜਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ, ਇਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰਨੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਗਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਗਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਸਣੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆੜਤੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਭਰਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਆੜਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆੜਤੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਆੜਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆੜਤੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ, ਪੂਰੇ ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਆੜਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਆੜਤੀ ਵੀਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਸੰਗਰੂਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ तमाम ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, तमाम ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਨ ਨੂੰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਸਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਲੰਗਰ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਕੌੜੇ ਲੰਗਰ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਲਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਲੰਗਰ ਰਹਿਣਗੇ ਚਾਲੂ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜੀ? ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਗਾ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਕੌੜੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਔਰ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। और लंगर के नाल दिल्ली बॉर्डर ते किसानों को मोबाइल चार्ज करने की भी सहूलत मुहैया करवाई गई है। किसान भरा वालों मोबाइल चार्ज करने लई सोलर प्लांट लगाया गया है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर ते असीं खड़े हुए हां। तुसीं मेरे पीछे एक सोलर प्लांट देख रहे हो कि किस तरह ये सोलर प्लांट लगाया गया, पर इसका मकसद की है इत्थे किसानों के अंदोलन विच लाउण दा वो असीं तुहानूं दिखाउण जा रहे हां। इत्थे सोलर प्लांट दे नाल मोबाइल चार्जिंग की एक स्टॉल लगा दी गई है। मोबाइल चार्जिंग लई एक जगह बना दी गई है जिथे तुसी आके अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। चार्जर तुहाडे नाल लियाउणा पऊगा तुहानूं और चार्ज इस दे नाल कर सकते हो। कुछ बंदे बैठे ने, किन्ना वालों लगाया गया जी ये चार्जर पॉइंट? हाँ सर, जिहड़े चार्जिंग पॉइंट लगाया गया सोलर दे नाल चल रहा है? हाँ जी, सोलर के नाल चल रहा है। ये किन्ने मोबाइल तुसी एक टाइम चार्ज करदे हो? ये सर सुबह से शाम तक 500-700 मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं हम। चार्जर की सुविधा तुहाडे वालों दित्ती जांदी है जां किसान अपने नाल लेके आउंदे आ? नहीं, चार्जर हम लाते हैं, हमारे पास चार्जर की सुविधा है। चार्जर तुहानूं खुद तुसी चार्जर खुद देने हो किसानों को? हाँ जी, किसानों को चार्जर हम खुद प्रोवाइड कराते हैं। ये दिमाग च आइडिया कित्थों आया भाजी कि एक अंदोलन चल रहा, अंदोलन दे विच इस तरह का प्रोजेक्ट उत्थे लेके जांदा जावे, किसानां दे लई फोन चार्जिंग की सुविधा दी जावे? ये किसान कई दिनों से परेशान थे तो हमने सोचा क्यों न इस मेले मतलब ट्रॉली लेके जाएं हम और किसानों की समस्या का हल करें। स्विच ऑफ पड़े थे मोबाइल किसानों के कई दिनों से। ते सोलर पावर प्लांट दे नाले फोन चार्ज किए जाते हैं? हाँ जी, टीजी सोलर पंप की तरफ से। वैसे इन्हों का काम की लेंदे सीगे जिस तरह पहला हुंदा सी, पहला फोन चार्जिंग की सुविधा हुंदी सी, इहदे नाल जे इस तो कोई होर काम लै जांदा सी सोलर तो? ये एग्रीकल्चर सोलर पंप के काम आता है, मतलब किसानों को खेतों में, किसान एग्रीकल्चर मतलब खेतों में इसका यूज, ट्यूबवेल वगैरह चलाने के लिए काम देंदे? ट्यूबवेल के लिए यूज करता है इसका। पर हुण तुसीं इस दे नाल किसानां दे मोबाइल चार्जिंग की सुविधा लै रहे हो? हाँ बिल्कुल फ्री सेवा। साफ तौर पर तुसीं देख सकते हो कि किस तरह आपां कहने कि पिंडां दे देसी जुगाड़ ने कि अगर किसी भी भरा दा फोन रह जाता तो तुसीं इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। एक नंबर इन्हां वालों दिता गया कि कोई चार्ज करके फोन इत्थे भुल जांदा। किस तरह लग रहा जी, हेल्प किस तरह मिल रही है किसानों नूं ये चार्जिंग की सुविधा? बढ़िया मिल रही है जी, वधिया जी लगे। बापू जी किस तरह देख रहे हो जो फोन चार्ज किए जा रहे हैं इन्हां वालों मुंडियां वालों फोन सोलर दे नाल? हम 26 तरीक के जहाँ पंजाबी च गल करांगे। 26 तरीक ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 50 ਤੋਂ नहीं सी टपदा। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ बहुत सुविधा हुई है, काफ़ी मतलब संतुष्ट हाँ। क्यों पीछे बात करनी होती है, आगे बात करनी होती है, देखना होता है भी आंदोलन कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो साफ तौर पर तुसीं देख सकते हो कि किसानों ने सोलर पावर प्लांट के नाल किस तरह हैल्प मिल रही है। जिस सोलर के नाल किसान अपने ट्यूबवेल चलाते सी, फिलहाल इन्होंने उस सोलर प्लांट नूं किसानों की सेवा लई लगा दिता है, जिस दे नाल हुण फोन चार्ज किए जा रहे हैं। कैमरामैन सुखजिंदर दे नाल रोहित बंसल, पक्का न्यूज़ 18 पंजाब, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली। सो टिकरी अते ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ही फिलहाल किसानों के घर बने हुए हैं।
और ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ सही दिशा ਵੱਲ जाएगा। किसान आंदोलन की लगातार अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब इस आंदोलन में आप देख सकते हैं लाइब्रेरी की जो किताबें आपको दिखाई दे रही हैं, किताबों को लाया गया यहाँ पर। उस किताबों में जो संघर्ष की कहानियां हैं वो हैं, उन्हीं के तहत ये किताबों की जो सेल है स्टूडेंट हैं उनके द्वारा यहाँ पर लगाई गई है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये किताबें दी जा रही हैं और पढ़ने के बाद इन्हें वापस लिया जा रहा है। इनसे जान लेते हैं कौन सी कक्षा स्टूडेंट और क्या सोचकर ये जो लाइब्रेरी लगाई है। हाँ जी सर, सत श्री अकाल। मैं रिसर्च स्कॉलर हाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी श्री फतेहगढ़ साहब तो। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਘਰ। ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। किसान आंदोलन में लाइब्रेरी क्या जरूरत? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾइब्रेरी एक बहुत बड़ा ज्ञान है। सो किसान आंदोलन में खास करके ये नौजवानों के लिए है। सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को कहना चाहिए कि हम तो जंग में उतरे हुए हैं कि आपको रिक्वेस्ट है, पहले तो रिक्वेस्ट है कि जो तीनों बिल हैं इन्हों बिना शर्त इसको रद्द किया जाए। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं पंजाब से यहाँ पहुँचे हैं और एक लाइब्रेरी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि जो आंदोलन में युवा पहुँचे वो सही ढंग से आंदोलन को आगे ले जाएं और सरकार से मांग वही कि कानूनों को रद्द किया जाए। सोनीपत से नितिन आमतेल, न्यूज़ 18।